We'll take a proper picture. Take a picture. Madam, you have to hold on there. For patients who are most important of all. So, I'll mix English and Tamil, mostly Tamil I'll say, because this is a very important point which I want to drive home. Primary angioplasty. Primary angioplasty. Angioplasty is not primary angioplasty is not importance. So, I'll emphasize on primary angioplasty. So, there are heart muscles, so heart is pump பண்ணுது. அதுல அந்த தசையை சப்ளை பண்றதுக்கு there are 3 blood vessels. இது ஒரு blood vessel, இது ஒரு blood vessel, இது ஒரு blood vessel. இந்த மூணு blood vessel தான் heart muscles சப்ளை பண்ணுது. இதுதான் ரத்தம் கொடுக்குது. So the heart receives its nutrition from these blood vessels. So heart attack எப்போ வருதுன்னா இந்த ரத்த குழா ஃபுல்லா ஓபனா இருக்க வேண்டியது when it gets when it's occluded, அதாவது அடப்பு வந்து அக்ளூட் பண்ணிடுச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வருது. இதனால தான் ஹார்ட் அட்டாக் வருது. சாதாரண ஸ்லோவா அடப்பு டெவலப் ஆகும். ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது சடனா அந்த ரத்த குழா மூடிடும். அப்பதான் ஹார்ட் அட்டாக் வரும். உங்களுக்கே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு சிவியர் பெயின் வரும் அந்த டைம். சிலவங்களுக்கு பெயின் இருக்காது, வேற சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க இந்த this is a blood vessel. This blood vessel is supplying this portion of the heart. So இந்த block இருக்கு. இந்த block இருக்கிறதுனால இந்த area of the heart is not going to contract. Slowly பக்கத்துல இருக்க மசில் ஸ்லோவா டேமேஜ் ஆயிட்டே இருக்கும். So இப்படி ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? heart function immediately குறைஞ்சிரும். immediate heart attack வந்தோடனே heart function immediately குறைஞ்சிரும். heart function குறைஞ்ச உடனே என்ன ஆகும்? heart fibrillate ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் sudden cardiac death எல்லாம் வருது. heart attack வரும்போது திடீர்னு இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப heart வந்து வேகமா துடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இம்மீடியட்டா நம்ம ரத்த ஓட்டம் அதுக்கு கொடுக்குறோம்னா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. மூணாவது there will be congestion of the lungs. ஹார்ட் லங்ஸ்ல வந்து நீர் போகும். ஏன்னா ஹார்ட் அதிகமா கண்ட்ராக்ட் ஆகாதனால லங்ஸ்ல போய் fluid accumulate ஆகும். அப்போ வந்து sudden cardiac death வரும். ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இம்மீடியட்டா ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ the moment you diagnose heart attack we have to treat the patient immediately. So அதுதான் the concept of golden hour. That is, if you are able to treat the patient within 60 to 80 to 90 minutes. So ideally it will be 60 minutes. But if you are able to treat the patient within 80 to 90 minutes, you are going to restore the heart function completely. So 80 to 90 minutes immediately will treatment கொடுத்து அந்த heart muscle open, heart blood vessel open பண்ணிட்டோம்னா immediately heart full-ஆவே recover ஆயிடும். Whereas as time goes by, muscles ரொம்ப damage ஆயிட்டே இருக்கும். So slow complications will develop ஆயிட்டு இருக்கும். அதனால தான் the importance of angioplasty is very much angioplasty is very important. Yeah, angioplasty important. மருந்து கொடுக்கறத விட angioplasty பண்ணோம்னா we make sure that the vessel is open.
blood vessel immediately open ஆயிடுச்சுன்றது நமக்கு பண்ணும்போதே தெரியும். தெரிஞ்சுச்சுன்னா flow வந்துருச்சு, ஸ்லோவா heart muscle improve ஆயிடும். That is the reason, that is the importance of angioplasty. So நம்ம எலெக்டிவா பண்ற angioplasty விட benefit கிடைக்க போகுது இதுல ரொம்ப அதிகம். Not only the heart attack prevent பண்றது, death prevent பண்றது இதுதான் most important. So cardiology always we say time is muscle and muscle is time. Time is muscle na கொஞ்சம் time delay ஆக heart muscle சும்மா damage ஆகிட்டே இருக்கும். So the sooner we intervene, the better it is for the heart muscle. So that is the thing. So the concept of golden hour and primary angioplasty enna we have to, this will if primary angioplasty is done immediately, we ensure that there is minimum damage to heart muscle, the maximum efficacy of treatment will be there, and survival is best if primary angioplasty is done within this period. The treatment given primary angioplasty will ensure that the blood flow is completely restored. Normal heart function நம்ம எப்படி அசஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எப்போ நம்ம ரிப்பீட்டடா எடுப்போம் heart function ejection fraction சொல்லுவோம். அது நார்மலா 60% இருக்கும். 55 low normal 60% இருக்கும். ஒரு massive heart attack வந்துச்சுனா the heart function drops down to 30 to 35% immediately. That means பாதி மேல வேலை செய்யாது. Severe heart function கம்மியாயிடும். So if we intervene, if we do a primary angioplasty within 1 to 3 hours, you will say the heart function will restore back to 60%. If you delay it, slowly the function, the heart function will not recover that much. It will be 45 to 50%. If you intervene after 12 hours, the recovery may not be adequate. That is the importance of doing a primary angioplasty. So as you delay, மருந்து கொடுத்தா கூட heart function recover ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. At least if you do angioplasty, the chances are a little bit more. That is why we focus on primary angioplasty. So இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும். The stent வைக்கிறது immediate open பண்ணணும். Simple நம்ம கையிலே கால்லே பண்ணி immediate restore பண்ணுவோம் flow. So the stent வச்சா the blood vessel full open ஆயிடும். So that is the thing. The seriousness of the heart attack, நாங்க எங்க சென்டர்ல பார்க்கிறது 30 to 40% of heart attack occurs in individuals less than 40 years of age. And if you don't treat them, ஒன்னு sudden cardiac death prevent பண்ண முடியாது. If suppose they survive the heart attack and they are not treated immediately, if they are not provided primary angioplasty immediately, they go on to develop chronic heart failure. அதாவது heart function ரொம்ப weak ஆகி they develop chronic heart failure. அதனால தான் primary angioplasty is so very important because two things, that is we restore the blood flow completely. Medicines கொடுத்தா கூட completely blood flow வராது. But when you do a primary angioplasty, the blood flow is completely restored. Full blood flow வந்துரும். மெடிசின்ல கூட ஃபுல்லா வருமா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம ECG எல்லாம் பார்த்து தான் தெரியும். So primary angioplasty will ensure that the blood flow is completely restored. And not only that, the same primary angioplasty is done immediately. So you need an infrastructure where you can immediately shift the patient to cath lab without delay and perform the primary angioplasty. So this is just a thing. Don't general comment that don't ignore any chest pain. If there is a chest pain, the first thing you have to do is get an ECG immediately. That is the victim. Whether it is chest pain, you feel something, gastric, indigestion, whatever it may be. But if you feel some symptoms, get an ECG done. That's the way you are going to prevent a major complication. Thank you. It is a wonderful evening. I'm glad that so many of you have managed to come back and attend this function after primary angioplasty. That itself shows how well you are doing after having a difficult primary angioplasty. Me being a surgeon, most patients don't want to come to me because they are scared of bypass surgery. But as of today, the results of bypass surgery are not bad. We work in support to the cardiac services. Primary angioplasty is the important procedure. It saves your heart as a first aid as soon as you develop heart attack. So surgery offers support in case there are any complications in the cath lab or there are blocks which cannot be cleared by doing an interventional procedure. Patients who have multi-vessel disease, all those things surgery has a role. So as always, cardiology and cardiothoracic surgery, we work in support of each other.
There are some patients who benefit from angioplasty and there are some patients who benefit from surgery. So we had a very combined discussion, and the best of the treatment is provided to the patients. Being a session on primary angioplasty, I don't want to promote CLVT surgery in this meeting, so I cut it shortly. I am a good listener of, I would say I am very keen to listen to our chief guest speech. He has got more than 14 lakh followers on the Facebook, and I think I am also one of the followers on the Facebook. I like all his, he's a very good motivational speaker for the students. In fact, when I was in Salem in Namakkal, my daughter was studying in the 8th standard maybe about 4 or 5 years back, and that's the first time I saw a chief guest come and deliver a speech. It was a very, very wonderful speech. I have not listened to anybody speak like that before, and very spontaneous. So I have become started to like his fitness videos. I also quite keen on interested in fitness. So I used to do bodybuilding earlier during medical college days and all that. So it's wonderful to meet you, sir, and thank you very much for coming to our hospital and gracing the occasion. மக்களுக்கு தமிழக அரசினுடைய காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக இலவசமாக அறுவை சிகிச்சை செய்கின்ற ஒரு நிகழ்வை தொடர்ந்து நம்முடைய குளோபல் மருத்துவமனை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அளவில் இன்றைக்கு இந்த இருதய அறுவை சிகிச்சை மூலமாக இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு வருகை தந்துள்ள போற்றுவதற்கும் பாராட்டுவதற்குரிய காவல்துறைக்கு இருந்த அதிகாரிகளுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் எப்படி ஒரு அதிகாரி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக மற்றவர்கள் வியக்கின்ற வகையில் அவருடைய எழுத்தாக இருந்தாலும், மக்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சாக இருந்தாலும், பள்ளி கல்லூரி இது போன்ற இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்துகின்ற நிகழ்வாக இருந்தாலும், என்னை போன்ற அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும், நான் செய்கின்ற தொழில் சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், அவர்களுடைய நானும் அவரை ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் நான் என்னுடைய தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக அவர் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் நானும் ரசிக்கின்ற ஒரு ரசிகனாக அவர் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலையும் நானும் அதை உற்று கவனித்துக்கின்ற ஒரு செயல்பாடாளரை எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு நம்முடைய டிஜிபி ஐயா சைலேந்திர பாபு ஐயா அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். அதனால்தான் தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் அவர்கள் இந்த காவல்துறையை பொறுப்பேற்று நடத்துவதற்கு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பல நிலைகளில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற உயர் அதிகாரிகளை இன்றைக்கு அமைத்திருக்கிறார். அதில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் நம்முடைய இந்த சிறப்பு அழைப்பாளராக இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்தவர் என்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தொகுதி மக்களின் சார்பில் நான் அவருக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதேபோல குளோபல் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் இன்றைக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் இல்லாமல் இப்பொழுது என்ன இந்த மருத்துவமனை மூலமாக மக்களுக்கும் நோயாளிகளாக வருகின்றவர்கள் எப்படியெல்லாம் அவர்களை நாம் நல்ல முறையில் அவர்களுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸாக ஒரு மருத்துவமனை இருந்தாலும் அதில் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற நிலையில் தான் இன்றைக்கு குளோபல் மருத்துவமனை முன்னால் கூட ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் கூட நம்முடைய மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வருகை தந்து குழந்தைகளுக்காக எப்படியெல்லாம் அந்த கல்லீரல் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு அரசு காப்பீடு திட்டத்தின் மூலமாக பயனடைந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு நிகழ்வு இதே அரங்கில். அதே போன்றுதான் இந்த நாளை பல நோயாளிகளுக்கு இந்த மருத்துவமனையில் இலவசமாக மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் மூலமாக அறுவை சிகிச்சை செய்திருப்பது என்பது இந்த மருத்துவமனை மென்மேலும் ஏழை எளிய மக்களுடைய நலத்திட்டங்களை தமிழக அரசு கொண்டு வருகின்ற ஒவ்வொரு திட்டங்களிலும் இந்த மருத்துவமனை பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியம் என்பதற்கு இது போன்ற நிகழ்வுகள் மூலமாக எங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அதுவே இங்க இருக்கின்ற கிராமப்புற மக்களாக இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற நகர்ப்புற மக்களாகவும்
ஏழை எளிய மக்களுக்கெல்லாம் இந்த மருத்துவமனை காப்பீடு திட்டத்தின் மூலமாக பயனளிக்கிறது. ஒரு சிறப்பு மருத்துவமனையாக இங்கு அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த மருத்துவமனை இன்னும் பல இலக்குகளை நோக்கி மக்களுக்கு பயனளிக்கின்ற வகையில் இந்த மருத்துவமனை செயல்படும் என்ற நம்பிக்கையோடு இது போன்ற நிகழ்வுகள் மூலமாக நாங்களும் கலந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பினை உருவாக்கி தந்திருக்கின்ற இந்த மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வணக்கம். 1771 நாட்கள் உயிர் கொடுத்த இந்த கோபனுக்கு முதல் நன்றி சொல்லுகிறேன். என் வாழ்க்கையிலே எந்தவித தீய செயல்களும் இல்லாமல் இருந்திருக்கின்ற போது என்னுடைய என்னுடைய இருதயம் கீழ்பட்டு 2/8/2017 8:43 இங்கே வந்தேன். 8:49 என்னை நீர் சீர்படுத்தி நிலைப்படுத்தி விட்டார்கள். எனக்கு இந்த கார்டியோ ஆபரேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கார்டியோ அரெஸ்ட் ஆகிவிட்டது. அதை திரு கோபவர்களும் அவருடைய குழுவினரும் இங்கு உள்ள குளோபலுடைய இவர்களும் எனக்கு சீர்படுத்தி இன்று உங்கள் முன்னாடி நிற்பதற்காக அளிப்பதற்கு மிகவும் நன்றி. ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு 6 மாதங்கள் நாங்கள் ஐயாவை பார்க்க வரும்போது அவர் தருகின்ற இனிய புன்சிலை போடக்கூடிய மருத்துவமும் அவருடைய குழுவினர் தரும் மருத்துவமும் எல்லோருக்கும் இனிய நன்மைகளை தருகிறது. இது எல்லாருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இதை தெரிந்திருக்கும். Software engineer. When Alok sir was setting the context for this meeting, I felt he was saying about me. Young age, primary angioplasty, habits, sleepless, risk, right? So this is basically off late we are seeing more and more people at young age facing this situation. Coming to my story, I want to keep it brief. Almost a year ago, June 15th last year, morning I felt a bit of congestion, and then on any other day I would have decided to take some tablet and then stay back. Not sure what about, we wanted to go to hospital. So we came here, did ECG echo. I was waiting in the OPD to meet the doctor. I felt vomiting, went into the toilet, and then I fainted. Thankfully, my wife was there with me. She accompanied to the gents' toilet, thanks to the God. She immediately holded me, shouted. As people say, accident nadandalum, ambulance nadandha madri, heart attack nadandalum, OPD nadandha evla advantage irukum andha madri ayichu situation. So they immediately revived my situation, took him to the operation theatre, did the angioplasty, etc. But the thing is, how I ended up into this hospital is an interesting story. I've been an accidental customer of this hospital. I stay in Sylseri. I've never been to this hospital before. I really wanted to go to some other hospital. In the process of using Google, thanks to Google again, I typed something, then I got this contact number. On that day, considering my situation, I called that number. Somebody spoke to me. They said there are 3 doctors. And then they only suggested Karthik sir's name. And they have given appointment at 12:30 in the afternoon. After starting from home, I realized whether we should go that far to Global Hospital, go somewhere close by. But something, there are so many things that we don't decide in life, right? The same thing happened. We ended up being here because we also had an appointment, right? So why I am saying this is, though I am an accidental customer, but the experience that I have got after coming here in the last 1 year with the hospital, I was surprised. Why? How could I miss this hospital before? I have seen other hospitals in other places. For every customer or for every patient, their experience with the hospital will be based on the people who interact with. For example, reception, how they behave pannanga, OPD, doctors, inpatient wing, different interactions irukum. But when every interaction is good, then the hospital must be doing something fundamentally right. Otherwise, this cannot happen. இரவு ஒரு 10 மணி இருக்கும். அட்டாக் வந்திருக்கு. ஆனா எனக்கு தெரியாது அட்டாக் தான் வந்திருக்குதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது.
ஆனா அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் காட்டுச்சு. என்னால படுக்க முடியல, தூங்க முடியல, ரொம்ப வலி, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. சரி, எங்க ஊர்லயே பக்கத்துல இருக்கிற 24 hour ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. அங்க போனா டாக்டர் வந்து சரி இது வந்து கேஸ் ப்ராப்ளமா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு என்னை வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்தா மறுபடியும் என்னால இன்னும் அதிகமாச்ச ஒழிய என்னால எதுவுமே செய்ய முடியல. மறுபடியும் அதே டாக்டர் கிட்ட போகணும். அப்போ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க வந்து இசிஜி எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. இசிஜி எடுத்து பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு அட்டாக் வந்திருக்குன்றது. அவர் சொன்னாரு, நீங்க இம்மீடியட்டா சிவியரா வந்திருக்கு உங்களுக்கு, அதனால நீங்க இம்மீடியட்டா நீங்க ஒரு நல்ல பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போகணும்னு சொன்னாங்க. உடனே அதே ஹாஸ்பிட்டல் ஆம்புலன்ஸா இருந்தது. அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல என்னை ஏற்றிக்கிட்டு நாங்கள் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் வந்தோம். வந்த உடனே அப்போ அங்க இருந்தவர் பரத் டாக்டர், அவங்க தான் அப்போ அந்த நேரத்துல இருந்தாங்க. உடனே அவங்க வந்து என்னுடைய கண்டிஷனை பார்த்துட்டு, இவங்களுக்கு சிவியர் அட்டாக் இருக்குமா, அதனால இவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா உடனடியே ஆன்ஜியோ பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு போய் நல்ல முறையில ஆன்ஜியோலாம் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாரு. ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஒரு 2 நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தேன். அப்பவும் அங்க இருக்கிற மருத்துவர்கள் அவங்க எல்லாம் கூட நல்ல முறையில என்னை கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. எந்த குறையும் இல்லை. நம்ம என்ன கேட்டாலும் உடனே வந்து நமக்கு உதவி செஞ்சாங்க. அப்புறம் நான் இதுவாகி நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். போன பிறகு எனக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா பரத் டாக்டர் அவர்களுக்கு நான் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்பேன். இந்த மாதிரி எனக்கு distinguished doctors, patients, guests, medical students, nursing students, members of the press, ladies and gentlemen. It is indeed my proud privilege to be part of this very special program on primary angioplasty. And I must really thank the Chief Executive for inviting me to this very special function. இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் முன்னாடி ஒரு காலத்தில் வந்திருக்கேன். இருக்குன்னா அப்போ இந்த ஆஸ்பத்திரி திறந்து வச்சாங்க. திறந்து வைக்கும்போது என்னையும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் திறக்க சொன்னாங்க. நல்ல வந்திருக்கேன். அப்போது நான் வந்து இந்த ஏரியாவுடைய போலீஸ் அதிகாரி, I think I was the superintendent of police of Angioplasty district. I came here to inaugurate one of the divisions, one part of the hospital at that time. ஆனால் ஹரிகாரன் எங்கே இருக்கிறாரு, இவர் தான் அதுக்கு முக்கியமான ஆள். அவர் தான் என்ன வந்து நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. ஸோ அவர் கூப்பிட்ட போது நான் உடனடியாக வந்துடுறேன்னு சொன்னேன். அதுக்கு 2 முக்கியமான காரணம் உண்டு. ஒன்று என்னென்னா, நான் ஒரு காலத்தில் வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ தான் டாக்டர் தான். ஆனால் அது வந்து பிஹெச்டி டாக்டர், ரிசர்ச் டாக்டர். இவங்கள மாதிரி எல்லாம் பேஷண்ட் எல்லாம் வந்து செய்ய முடியாது, நோயெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சும்மா ஏதாவது சொல்லலாம், மற்றவங்க மாதிரி அதை சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க அது நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லலாமே தவிர அந்த காலத்தில் வந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், அவர்கிட்ட போட்டு போகலாம். ஸோ நமக்கு வந்து மருத்துவக் கல்லூரி நமக்கு இடம் கொடுக்கல. ஆனால் அவங்களே நம்ம கூப்பிட்றாங்க இருக்கோம், வாங்க அது சிறப்பு விருந்தினர் மாதிரி வாங்க, பெரிய பெரிய டாக்டர்லாம் இருக்கேன் நான் மருத்துவ இருக்காருன்னு சொன்னால் அது நல்லது தானே. யார் நம்ம கூப்பிடலையே அவங்களே கூப்பிடுறாங்க. அதனால நான் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிறனால கூப்பிட்டாலும் உடனே போயிடுவேன். ஏதாவது மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்து கூப்பிட்டாங்கன்னா பழகிப்படி வாங்குறது, பழகிப்படி வாங்குற மாதிரி போவேன். அது மட்டும் இல்லை, கார்டியாலஜி கார்டியாலஜின்னா இப்போ தான் ஓரளவுக்கு தெரியும். இது ரொம்ப முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டு. எனக்கு 60 வயசு போவேன். ஸோ நமக்கு இந்த கார்டியாலஜி ரொம்ப தேவைப்படுவாங்க. 2 ரெஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா ஏதாவது பிரச்சனை அவனை கூப்பிடலாம். வந்த உடனே டாக்டர் கூப்பிட்டு நம்பர் வாங்கிட்டேன். ஏதாவது பிரச்சனை டாக்டர் கூப்பிட்டு டாக்டர் மாதிரி பிரச்சனை பிடிச்சி தப்பா நினைக்காதீங்க, அவங்க ஓடிவாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்காக டாக்டர் நம்பர் வாங்கிட்டேன். பட் சுருக்கமாக சொல்ல போனாங்க, எனக்கு டாக்டர்ஸ்னால ரொம்ப மரியாதை. டாக்டர்ஸ்னால் அலோபதிக் டாக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி அறிவியல் பூர்வமான டாக்டர்கள், அவங்க மேலே எனக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு. அதுக்கு எனக்கு மெடிக்கல் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை. இப்போ நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க தான் காரணம், உண்டா இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போனாங்க, உங்களால் தான் உயிரோடு இருக்கேன். இல்லாட்டி முடிஞ்சு கதை முடிஞ்சு 1000 நாள் ஆகி போயிருக்கு. உண்மையா இல்லையா? அதனால டாக்டருக்கு தேங்க் பண்ணுறேன். 2வது தான் டாக்டர் முதல்ல கடவுள்னு சொன்னாங்க. நாங்கள்லாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய உதவி செய்வோம்.
இதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் தான். 16 வயசு பொண்ணு திடீர்னு காணாமல் போயிருப்பாங்க. ஃபோனில் பேசுவாங்க, சரி ராயபூசி பொண்ணை காணும் கண்டுபிடி, என்னங்க ஆச்சு இப்படி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. உடனே கழிச்சு சொல்லுவாங்க, ஆமாம் பொண்ணையும் காணும், அந்த பேங்க் டிரைவரையும் காணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் புரிஞ்சோம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் பிள்ளைலாம் எங்கேயாவது ஒரு பொண்ணை கொண்டு போய் ராஜஸ்தான்லேயே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம், சின்ன பொண்ணு. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, அவர்கள் தான் உங்கள் மாதிரி வந்து என்னை காப்பாற்றினாங்க, எங்கள் பிள்ளையை காப்பாற்றினாங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ டாக்டர் வந்து டாக்டர் செய்யக்கூடிய பணி வந்து மிகப்பெரிய பணி, உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய பணி. அதுவும் கார்டியாலஜிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு நிறைய கெட்ட பார்க்கலாம் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மேரத்தான் போட போகிறேன். மேரத்தான் அப்போ தான் ஹார்ட் எனக்கு உடம்புல எங்கே இருக்குன்னு நமக்கே தெரியும். இந்த ஹார்ட்டுக்கு மேரத்தான் அப்படி பாருங்க, 40 கிலோமீட்டர் இல்லை 25 கிலோமீட்டர் ஓடும்போது தான் நமக்கு இருதயம் வந்து உண்மையிலேயே வேலை பார்க்கறது நமக்கே தெரியும். ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு குரூப் வந்து காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் சைக்கிள் ஓட போனாங்க. காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி 4500 கிலோமீட்டர். நேராக ஓட்டுறதில்லை, அது நேராக வந்து 3300 தான். ராஜஸ்தான், குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா அப்படி சுற்றி வந்தாங்க. அப்போ நம்ம போகலாம் அப்படின்னப்போ என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து முதல்ல இதில் போய் சேரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா சைக்கிள் ஓட்டினா போகாது, உங்களுடைய ஹார்ட்டுடைய கண்டிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். You must know the condition of the heart. ஸோ அப்போ தான் நான் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஹார்ட் எப்படி இருக்கு தாக்கு பிடிக்குமா, என்ன ஒரு நாள் 20 கிலோமீட்டர் ஓட்டணும். அப்போவே எனக்கு 54 வயசு வந்து சேர்ந்துருச்சு. கூட ஓடுறதுலாம் 20 வயசு 26 வயசு. ஸோ ஒரு ஹார்ட்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம பாதுகாப்பு வச்சுக்கணும், எவ்வளோ லிமிட்டு. போன வாரம் சைக்கிள் ஓட்டினேன், 49 கிலோமீட்டர் ஓட்டினேங்க சைக்கிள், 49 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட். அதை இங்கே பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இப்படிலாம் வந்து சயின்ஸ் இங்கே வருங்க. இப்போ நல்லா தான் இருந்தது ஹார்ட்டு, உங்களெல்லாம் பார்த்தோம்னா 104. எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே ஒரு 55-60 தான் இருக்கும். டாக்டர்லாம் பக்கத்தில் உட்காந்து உங்கள்கிட்ட பேசணும், ஏதாவது பேச தவிரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆன்சைட்டி, அந்த பதட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யார் நம்மளோட சித்தம் முறையில் அடிக்கவும் இல்லை, தான் ஓடவும் இல்லை, ஓடினா கூட இவ்வளோ இருக்காது, அதோட அதிகமாக ஹார்ட் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஹார்ட்டை பற்றிய நிறைய தகவல்கள் நம்ம அப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு பிறகு அது நான் வந்தேன் 20 மாதம். அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து தனுஷ்கோடி இந்தியாவுக்கு வந்து நீந்தி வந்தேன், நீச்சல் 12 மணி நேரம். அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் கேட்டேன், எப்படி டாக்டர் தாக்கு பிடிக்குமா, இது அந்த உயிரோட தெரிஞ்சு வந்துருவோமா, இல்லை தைரியமாக வாங்க சார் நீங்கள் ஒன்றாகாது. ஸோ நமது ஹார்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா ஹார்ட் நம்ம சரியாக வைக்கல அப்படின்னா திடீர்னு நம்ம இறந்துருவோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அது எனக்கு இப்போ ஒன்றும் பயமே இல்லை. ஏன் தெரியுமா, அதனால நமக்கு டாக்டர் கோபு இருக்காரு, நம்மளை சாக விட்ட மாட்டாங்க, எப்படியா காப்பாற்றிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அது என்ன காரணம்னா டாக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இந்த அலோபதி மெடிசன், இந்த மருத்துவம் என்பது கடந்த 400 ஆண்டுகளாக பெரிய வளர்ச்சி கண்டிருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண அந்த இன்ஜினியர் காட்டாட்ட வந்தாருன்னா வந்துதான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்னோட ரிலேஷன்ஸாக நிறைய பேர் 35-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது இறந்து போயிட்டாங்க. எங்கள் அப்பாவே என்னை ஃபோனில் பேசுகிறாரு. நான் அப்போ 1991 ஆஸ்பத்திரி போக சொன்னாங்க. அங்கே போயிட்டு நான் ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டேன், எங்கள் அப்பா தான் அவ்வளோ இருக்கேன், நான் சுப்ரண்டா போலீஸ், கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க அப்படின்னு போட்டுருக்கேன். சாரி சார், பேஷண்ட் எக்ஸ்பயர்ட் ஆல்ரெடி. ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து வசதி கிடையாது அந்த ஊரில். அந்த ஊரில் கார்டியாலஜிஸ்டே கிடையாது. அப்புறம் பைபாஸ் இல்லை, ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி இது இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஐ would have saved my father and would have lived at least another 10 years. ஆனால் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்கிறது வந்துங்க சயின்ஸ், அறிவியல், பயங்கரமான வளர்ச்சி, தொழில்நுட்பம் வீட்டாகுது. சரி, இன்னைக்கு நான் சொன்னேன், நான் 49 கிலோமீட்டர் வேகத்தை சைக்கிள் ஓடும்போது ஹார்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஓடுதுன்னு பார்த்தேன். 172, 172 முறை அது வந்து அந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணுது. அப்போ ஒரு ஹார்ட்ல ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா உடனே ஒன்று வரல கொண்டு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்படியே உடனே இந்த மாதிரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி போட்டு உங்களை நார்மலாக அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை இன்னைக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கு டாக்டர்ஸும் பயிற்சி எடுத்துட்டு வந்தேன், படிக்கணும்,
பயிற்சி எடுக்கணும் அப்படி நிறைய வந்துட்டாங்க. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கூட நம்ம சிட்டி போலீஸ் கமிஷனர் அவருக்கு திடீர்னு இந்த மாதிரி தான் சேம் ஆல்மோஸ்ட் டாக்டர் நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி இன்ஜினியர் என்ன சொன்னாரோ அதே மாதிரி சிட்டி போலீஸ் கமிஷனருக்கு நெஞ்சு வலி துடிக்கிறாரு. உடனே கான்ஸ்டபிள்ஸ் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஆஃபீஸர் சொன்னாங்க உடனே குறிப்பிட்ட டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம். அவர் வந்து ஷாப்பிங்கில் இருக்காரு. இன்னும் கவலைப்படாங்க இப்போ வந்துடுறாரு. நோயாளி வரதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் வந்துட்டாரு. உடனே டெஸ்டிங் நடத்துறாங்க. 6 மணி நேரத்துக்குள்ள சரி பண்ணாங்க. நல்லா அடுத்த நாள் வேலைக்கு போயிட்டாரு. ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டரும் இல்லாமல் இது மாதிரி ஒரு கேத் லேபும் இல்லாமல் இப்போ தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன இருக்குங்க? ஸோ இதனால ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் வளர்ச்சி நமக்கு வந்திருக்கு. எனவே நம்ம டாக்டர்ஸுக்கு நம்ம எப்பவுமே தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இந்த அறையில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். நிறைய பேர் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்க அல்லது அஞ்சு பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ இன்ஜினியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறத கேட்கணும். அவங்க சொல்கிறது தான் கேட்கணும். பக்கத்தில் ஒரு மந்திராதி இருக்காரு, அவர் எல்லாம் தேவையில்லைங்க, அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க, வாங்க 4 நேரம் பூஜை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் கேட்டுருக்கூடாது. அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எங்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஒரு கூட வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் இருந்தார். நான் காலைல ஓடுவேன். அவசரம் எதுதான் ஓடுறீங்க? எல்லாம் ஓடலாம் சார், சும்மா யோகா பண்ணால் போதும் சார். எப்படி கேட்டால் பிரிப்பேர்ட் தான் பட்டா போதும், எல்லாம் சரியாக போகும்னு சொல்லியிருந்தார். அது ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. இல்லைப்பா வாக் பண்ணணும், ஓடணும். சரின்னு பார்த்தா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது. வந்தவுடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம், கவர்மெண்ட்டில் அப்பெல்லாம் பெரிய கஷ்டம். கவர்மெண்ட்டில் எழுதி அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரிக்கான மணியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி செக்கெல்லாம் எழுதி வச்சிட்டேன். நீ போய் சர்ஜரி பண்ணிட்டு வரச்சுன்னா இல்லை இல்லை எங்கள் ஜாதகப்படி இன்னொரு 6 மாதத்தில் நான் பண்ணேன்னா நான் செத்து போடுவேன். நான் கரெக்டாக அந்த நாள் முடிஞ்சப்போ தான் பண்ணுவேன். புரியாதான் அந்த நாள் முடிகிறதுனால ஆள் காரியம். அதாவது ஜாதகப்படி 3 மாதம் கழிச்சு பண்ணா தான் அந்த அதுக்கு நல்லபடியாக பண்ணுவாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் வந்து அது யார்கிட்ட நம்ம வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் படிச்சு, எம்டி படிச்சு, ஸ்பெஷலைசேஷன் அவங்க தான் நீங்கள் அறிவியலாம் கேட்கணும். ஏன்னா நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கே வந்து இன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னுனாக்கா எல்லாரும் ஒரு மருந்து சொல்லுவோம். யாரை கேட்டாலும் 5 மருந்து சொல்லுவோம். இதில் நம்ம சாப்பிடுறது அது சாப்பிடு, இது சாப்பிடு, குடிக்கிறது, சுக்கு அப்படி அது குடி, சரியா போயிடும். எவ்ரிபடி இஸ் a doctor in this country. There's a big problem. ஏதாவது சொல்லுவோம். உண்மையான ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கோம், நீ வந்து கேஸ் டேப்லெட் சோடா வாங்கி குடிக்கலாம். சோடா வாங்கி குடிக்கலாம் ஆளு காலையாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு இப்போ சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது, அந்த மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துச்சுன்னா உடனே போய் டாக்டரை பார்க்கணும், இசிஜி எடுக்கணும். அவங்க என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கணும். அந்த ஊரில் அவன் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஜரி வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம், எல்லாம் சரியாக போயிடும், அவருக்கு சரியாக போச்சு, இவருக்கு சரியாக போச்சுன்னு சும்மா சொல்லுவாங்க. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அப்படிதான் ஒரு ஆள், அவருக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான மோசமான டிசீஸு. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி இருந்தால் பண்ணால் அவன் சரி பண்ணலாங்க, ஒரு 5 வருஷமாக வீடு எடுக்கலாம்னு சொன்னால் அவர் திருப்பூரில் இல்லை, அவர் திருப்பூர் வளர்ந்துட்டாரு. அங்கே வந்து கொஞ்சம் மூலிகை சாப்பிட்டாரு போகிறோம், சரியாக போயிடுன்னு சொல்லி அங்கே போய் 2 மாதம் தங்கியிருந்தார். 3ஆவது மாதம் இறந்துருக்காரு. So the point I am trying to make is very, very important. We should always trust doctors who treat a patient based on science and science only. ஏன்னா நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீஷியஸ். வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய நாட்கள் மிக மிக குறைந்த நாட்கள் தான். மேக்ஸிமம் 80 வருஷம் வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் வாழப்படுறது குறுகிய நாட்கள் தான். இந்த குறுகிய நாட்கள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ வேண்டியிருக்கு, ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய சாதிக்க வேண்டியிருக்கு, ஒவ்வொரு நாளும் பல விஷயங்களும் கேட்குறோம், பார்க்குறோம். இதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கிடைக்காது, கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும். அந்த கொஞ்ச நாள் நல்லபடியாக வாழணும், மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அப்படின்னா ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வெளிநாட்டு உற்சாக பேச்சாளர் ஒரு ஆள் இருக்காரு, அவருக்கு பேர் ஜில்லர். ஒரு மனிதருக்கு என்ன வேணும்? அவர் சொல்றாரு, ஹெல்த். What a man needs. Health. Number 2, happiness. மகிழ்ச்சி, மன மகிழ்ச்சி. மனம் உண்டா இல்லையா? இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆளோட மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் தெரியல. இதனால மகிழ்ச்சியா இருக்கேன். நாங்கள் போலீஸ் வந்து சில டைமில் போலீஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், போய் வாய்ப்பாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ நான் எல்லாம் ஆஃபீஸ் வரும்போது எனக்கு அந்த ஃபோன் வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க வந்து வாய்ப்பாக நிற்பாங்க. நான் சில டைம் சிரிப்பேன். நான் சிரித்தா அவங்க சிரிக்க மாட்டேன். அப்புறம் அவங்க
அது தெரியும் சரி சார் அது நார்மலாக செய்கிறேன். ஒரு ஆளுக்கு பேர் கேட்கறது நல்லது. Even doctors can practice this. You can always ask the name of the nurse, the staff. They'll be happy. Suppose Susan, how are you Susan? She'll be happy. Because Susan is the most beautiful music in the whole world for Susan. So once I went to ஒரு வீடில் வந்துங்க ஒரு ஷூட்டிங் காம்படிஷனுக்கு போனேன். அங்கே வந்து எனக்கு ஒரு பிஎஸ்ஓ கொடுத்துருந்தாங்க, போலீஸ் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர். நான் ஷூட்டிங் காம்படிஷனுக்கு போனேன். ஸோ அவருக்கு கேட்டேன், அவர் வந்தோடனே அவங்க பேர் என்னங்க, என் பேர் ஆச்சாரியலு, எந்த ஊர், என்ன ஏது, ஒய்ஃபு, 2 பிள்ளைகள் அப்படிலாம் நிறைய பேசியிருந்தாரு. நான் 3 days அவரை தங்கிட்டு இருந்தேன். 3 நாள் எனக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு. நான் சென்னைக்கு வரும்போது அவருக்கு சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அவர் அழ ஆரம்பிச்சார். தேங்க்ஸ் ஆச்சாரியலு. ஏன் அழுகிறீங்க? இல்லை சார், நான் இங்கே உள்ள கமிஷனருடைய ஆதரவு தான். அவர் தான் நான் பிஎஸ்ஓ. 8 மாசமா இருக்கேன். என் பேரே அவருக்கு தெரியாது சார். நீங்க தான் ஆச்சரியன்னு கூப்பிடுறீங்க. என் பொண்ணு வந்து நல்லா படிக்கிறதா நான் சொன்னேன், நீங்க சந்தோஷப்பட்டீங்க. நானே எம்ஏ படிச்சிருக்கேன். ஆனால் என் பேரே அவருக்கு தெரியாது. நான் கேட்கறது நான் சொல்லுவேன். So name is very important. Music. So happiness. You want health, happiness. Number 3, reasonable income. ஓரளவுக்கு நியாயமான வருமானம் வரணும். அது இல்லைன்னா கஷ்டம்தான். அது இல்லைன்னா இந்த ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பண்ண முடியாது. உண்மையா இல்லையா? வெளிப்பட சொல்லுங்க. நான் அங்கே ஸ்கூல்ல எல்லாம் போகும்போது சொல்லுவேன். அங்கே சொல்லி வச்சிருப்பாங்க, நமக்கெல்லாம் முக்கியம் வந்து கேரக்டர் தான், பணமே தேவையில்லைன்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. யாரு பெரிய பணக்காரன் தான் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள்ட்ட மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச். அவன் அந்த பேசுறதுக்கே 1 லட்சம் வாங்கிட்டு தான் வரான். அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி money is not important at all. What is important is your health, your character. நீங்க அப்பாவை மதிக்கணும், அம்மாவை மதிக்கணும், டீச்சர் மதிக்கணும், எல்லாருமே அவனை மதிக்கணும். It's all fine, but the problem is, the bottom line is the reality. I tell my students, learning is learning. You should earn reasonable income, otherwise life will be very, very difficult. I have seen that. So, health, happiness, health or income. 4, friends and relatives. நீங்கள் நிறைய எல்லாம் பணம் வச்சுருக்கீங்க. ஒரு 1,35,000 செலவு பண்ணி நல்ல ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோன் வாங்கியாச்சு. எல்லா கான்டாக்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. காலையில் 10 மணிக்கு, நைட்டில் 10 மணி வரைக்கும் ஒருத்தர் கூகுளில் வச்சுக்கிறோம். எப்படிங்க நம்ம செத்துட்டோம் நினைச்சாலும் you need friends. Career group, I felt very happy. The corporate hospital is calling us. It's a nice situation. கூட வந்ததான் கஷ்டம். யாருமே கூடல, யாரும் நான் பார்க்க மாட்டேங்க, கூட மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு மெசேஜ் கூட இருக்க மாட்டேங்கிறான். ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ், குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் கூட வர மாட்டேங்குது. எனக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, எழுதி மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங். அது பார்க்கறதுல நேரம் இல்லை, இருந்தாலும் சொல்றேன், எதாவது அனுப்புறாங்க பரவாயில்ல, ஓகே, then be happy. So DGP one man is feeling happy. So friends, last one is very, very important. The hope for the future. நமக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கு. நம்ம நினைச்சு தர மாட்டோம். We need a little more time. We have something more to do. My best is not yet come. I have a lot of things to do. I can turn around. I can change my character. I can change my behavior. I can change my health. I can earn a lot of money. I can meet a lot of people. அந்த ஹோப் வேணும். இன்னும் நான் நிறைய காரியங்கள் செய்யணும். எனக்கு இன்னொரு 1000 நாள்லாம் இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது செஞ்சிடலாம். 1000 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், 1000 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஈக்குவல் மெஷராக வேணுன்ற ஈக்குவல். ஒரு சைக்கிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் வந்து போக்கு இருக்கும், அந்த குச்சி இருக்கும் இல்லையா, போக். அது ஒன்று நீளமாக ஒன்று கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. All the forks must be of the same length, same size, same measure. அந்த மாதிரி அது வேணும்னு சொல்ல எல்லாத்துக்கும் மேலே ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது என்னது? ஹெல்த். நானும் புக் எழுதியிருக்கேங்க ஹெல்த்தை பற்றி. ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ் புக் எழுதியிருக்கேன். அந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, nothing in this world can give you more happiness than your health. But if you don't have a health, nothing in this world can give you so much pain than your body. இந்த உடம்பு இல்லைங்க, இந்த உடம்பு உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா சுகத்தையும் கொடுக்கும். இப்போ நல்ல சினிமா நிறைய சினிமா பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். சினிமா பிரியர்கள், உங்களுக்கு பிடிச்ச சினிமா வந்துருக்குது, போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய தான் கோவிட் வந்துன்னு வச்சுக்கோங்க.
பார்க்க முடியுமா? பயங்கர தலைவலிக்க ஒற்றை தலைவலி. எல்லாத்துக்கு மேலே கண்ணே தெரியல வச்சுக்கோங்க. கேட்க முடியுமா? இல்லை பாட்டு இருக்குது, நல்ல பாடல்களை கேட்கணும்னா காது கேட்கணும். ஸோ பாடியில் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் தாங்க எல்லாம் சுகமாக அனுபவிக்க முடியும். வேற மற்ற சுகம்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்படி உலகத்தோட எல்லா சுகத்தையும் உடம்பு நல்லா இருந்தால் அனுபவிச்சிடலாம். ஆனால் அந்த உடம்பு மாதிரி டயபெட்டிஸ், அவங்க என்ன சொல்றாங்க, டயபெட்டிஸ் டிசீஸ் வந்து இந்த உடம்புல எல்லா செல்லும் பாதிக்கப்படும். டயபெட்டிஸ் சக்கரை வியாதி இருக்குல்லைங்க, அது வந்து வச்சுன்னா இந்த உடம்புல எத்தனை சின்ன 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 இருக்கு, கோடிக்கணக்கில் செல்கள் இருக்கு. சம் 100 ட்ரில்லியன் செல்ஸ் ஏதோ சொல்றாங்க. இப்படிதான் கணக்கு பார்த்தாங்கன்னு தெரியல. 100 ட்ரில்லியன் மைக்ரோஸ்கோப் ஆந்தனி வான் லீவன்பூர் அவங்க தான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். செல் தியரி. What is cell theory by so somebody else. Anthony von Leeuwenhoek is meant for the microscope. The man who proposed the cell theory was somebody. So அவங்க தான் செல்லை கணக்கு படிச்சாங்க. உடம்புல எத்தனை நம்ம உடம்பு ஒன்றா இருந்தால் கூடங்க அந்த உடம்புல ஒவ்வொரு செங்கல் மாதிரி இருக்கு. வெளியில் இருக்கும்போது செங்கல் மாதிரி இந்த உடம்புல வந்து செங்கல் இருக்கு. ஒவ்வொரு தனித்தனி செல், அந்த ஒவ்வொரு செல்லும் பாதிக்கப்படும். டயபெட்டிஸ் வந்து வச்சுன்னா அந்த ஆள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவே முடியாது. எல்லாமே வந்துடும். கண்ணில் நோய் வரும், கால நோய் வரும், எந்த உறுப்பு இருக்கும் எல்லா உறுப்புலையும் நோய் வந்துடும். ஒழுங்காக இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உடம்பு முடியல அப்படின்னா நோய் வந்து போச்சுன்னா எல்லா சுகமும் போயிடும். ஆல் ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எப்படி ஹெல்த்தாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப முக்கியமாக அளவோட சாப்பிடணும். அதுதான் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா போச்சு எல்லாமே. குறைஞ்சபட்சம் உடற்பயிற்சி பண்ணுவாங்க. அரை மணி நேரமாவது நடக்கணும், இல்லை ஓடணும். இல்லை இப்போ இன்னைக்கு கூட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இங்கே முடிச்சுட்டு போலீஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ் தான் போவேன். போலீஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ் வந்துட்டோம். அங்கே ஒரு நல்ல ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. அது முடிஞ்சது அங்கே 1 மணி நேரம் நீச்சல். அது முடிச்சு தான் வீட்டுக்கு போவேன். ஸோ வாய்ப்பு இருக்கும்போதெல்லாம் நீங்கள் நடக்கலாம். எனக்குலாம் சில நேரத்தில் நேரம் இல்லைன்னு நினைச்சு வந்துருக்கீங்களா? ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம், கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம். ட்ரெயின் அரை மணி நேரத்துக்கு தான் வரப்போகுது. அப்போ அங்கே உட்கார மாட்டேன். போய் இந்த பக்கம் நடந்தோம்னா 1/2 கிலோமீட்டர், திருப்பி வந்தோம்னா 1/2 கிலோமீட்டர், இன்னொரு வாட்டி 2 கிலோமீட்டர். அந்த 20 நிமிஷத்துக்கு பயன்படுத்தி ஒர்க் பண்ணணும். ஒர்க் இஸ் பிளாஷர். வேலை பார்க்கணுங்க. வீட்டில் சோம்பேறித்தனமாக வீட்டில் இருக்கக்கூடாது. யாருக்காவது வேலையை வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துட்டு, அது நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா 60 வயசு ஆகி போச்சுன்னா அதனால அவங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, கையப்படி காலப்படின்னு சொல்லி அவன் மரத்தில் வச்சுருக்கோம். அதான் அவன் கால் பிடிக்க வந்து அது சண்டை வந்துடும் அது இருக்கும். ஸோ ஒர்க்கிங், அதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது தான் என்ன சொல்கிறாங்க சயின்ஸில், வேலை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க பாடியில் வந்து ஹாப்பினஸ் வரும். எப்படின்னா 4 விதமான ஹார்மோன்ஸ் பாடியில் சுரக்குமா நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது வேலை பார்ப்போம். அதனால நாங்கள்லாம் ஓட போகிறது, சைக்கிள் ஓட்ட போகிறது, நீச்சல் அடிக்கிறது, நான் வைத்தியம் முடிச்சேன்னு வச்சுக்கேன். அதில் மிகப்பெரிய சுகம் இருக்குங்க, ஆனந்தம் இருக்கு. எம்எல்ஏ வேறு சார்லாம் கூட சொல்கிறார், சார் உங்களுடைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன், நீங்கள் ஓடுறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. அது ஒரு பரிசு மாதிரி வச்சுங்களேன். ஓடுறதுக்கும் நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கும் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கும். நாளைக்கு காலையில் 100 கிலோமீட்டர் ஓட போகிறேன் சைக்கிள் 5 மணி. அதனால் ஆரம்பிக்கிறாங்க. 5 மணிக்கு ஆரம்பிப்போம். 9 மணிக்குள்ள 100 கிலோமீட்டர் முடிச்சுட்டு அங்கே வந்து டிஃபன் கொடுப்பாங்க, வாங்கி சாப்பிட. அப்போ அவரே சொல்றாரு, அது ஒரு பரிசு இல்லைங்களா? இது இல்லாமலும் நீங்க ஏன் நான் ஓடுறோம், ஏன் நடக்கிறோம், ஏன் சைக்கிள் ஓடுறோம் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம பாடியில பல்வேறு விதமான ஹார்மோன்ஸ், இதெல்லாம் செரட்டனின், ஆக்சிடாசின், என்டார்பின், டோபமைன், வேற பாருங்க டோப்னா கஞ்சான்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக்ஸ், அதாவது என்ன சொல்றது, போதைப் பொருள். அதெல்லாம் இயற்கையான போதைப் பொருள். பாடி வந்து ஹாப்பியா இருக்கணும்னா அப்போது சில கெமிக்கல்ஸ் நம்ம பாடி கரெக்ட். இது தப்புனாலும் கரெக்ட் பண்ணலாம், இது அப்புறமா கரெக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ ஏதாவது சொல்லுங்க. ஓகே, டோபமைன், ஆக்சிடாசின், செரட்டனின் அண்ட் என்டார்பின், இது போன்ற ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பாடியில் சுரக்கணும்னா இதுதாங்க, வேற வழி இல்லைங்க. ஒர்க், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதை பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு நம்ம பாடியை நம்ம காப்பாற்றலாம். இதெல்லாம் நமக்கு சயின்ஸ் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஸோ மை ஒன்லி மெசேஜ் டுடே இஸ் we are science people. உலகம் எல்லாமே சயின்ஸ் தான். இந்த மொபைல் ஃபோனும் சயின்ஸ் தான், இந்த லைட்டு சயின்ஸ் தான், கேமராவும் சயின்ஸ் தான். உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணாங்களே ஆன்ஜியோ, அதுவும் அறிவியல் தான். எல்லாமே அறிவியல் அப்படிங்கிற போது நிறைய சயின்ஸ் தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா உலகத்தில் சில நாட்டு மக்கள் நல்ல ஸ்வீட்டாக நல்ல ஹாப்பியாக வாழலாம்.
ஜப்பானில் வந்து 90 வயசு வரைக்கும் சாதாரணமாக வாழ்கிறாங்க. நார்வே, ஸ்வீடன், டென்மார்க், ஃபின்லாண்ட் இந்த மாதிரி நாடுகளில் மக்கள் வந்து நிறைய நாள் வாழ்கிறாங்க. 90 இயர்ஸ் 90 வயசு வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்கிறாங்க. நமக்கு தான் நிறைய பிரச்சனை 40 வயசு 50 வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. ஏன்னா நம்ம அறிவியல் பூர்வமாக வாழ்றது கிடையாது. So my last message is every one of you is that very important that we understand science. We follow doctors. We listen to scientific medical doctors who knows science, who practice scientific medical practices, and who alone can save our life. நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய மருத்துவ வித்தையை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே நபர்கள் அறிவியல் மருத்துவம் பயின்ற டாக்டர்கள். அவங்க பேச்சு தான் கேட்கணும், மற்றவங்க எல்லாம் பேசுறது கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சிறந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ. May I request Dr. Rajesh Bhai and Dr. Rajiv Malhotra to please come on stage. I request them to felicitate Mr. Arvind Ramesh, MLA Sylendra. May I request Dr. Pradeep Kumar, MD, Arun Hospital, to please felicitate our chief guest. Thank you, sir. I request Mr. Bhaskar Reddy. Thank you, everyone. Now I request Mr. Bhaskar Reddy to please deliver the vote of thanks. Member of the Legislative Assembly, Sylendra Ramesh, Garu, our CEO, Dr. Alok, Dr. Babu, Dr. MSP, and other renowned dignitaries of the dais, of course, my senior colleagues, and more importantly, the warriors of the day, and media, print and electronic media. Warm good evening to you all. This program is not like a routine where normally we witness, starting from the chief guest, who has really motivated all of importance. All of us are trying to say is, by the time we recognize, reach out to the central place like GGHC, wherein 24/7 a qualified cardiologist is waiting for. That is the unique thing of this facility. That's why we started this program close to 3.5 years, and the current number is 326. Yesterday we have completed 326. That means saving 326 lives. That gives
immense job satisfaction to the entire facility, of course, the entire clinical team. It's not that easy because the program is so synchronized. Everyone has to act. The moment they step into the casualty, within 5 minutes our team is able to recognize, diagnose whether it is a cardiac or non-specific. There is a medical terminology called door to balloon time. Means everything has to happen. With the due respect to the cardiologist, I keep saying this is a plumbing job. It's a plumbing job, nothing but plumbing job. When we flush, everything is fine. Flow is also very smooth. Flow is not there, means there is some obstruction. So we normally call the plumber to do the repair. So cardiologist also does the same job. When heart is not getting enough blood, starts crying. Heart starts crying, that is called heart attack. What cardiologist does is, they typically do the same job. They open the vessel, they go into the vessel, dilate the vessel, insert the balloon, insert the stent, restore the blood flow. So all these things should take only less than 60 minutes. That means we can completely reverse the disease. Reverse the disease. All these blue t-shirts, they're all the role models for this. They recognized first something happens to them. They reacted. They equally realized this is the place where I can lead a normal quality life. Thanks to you all for you are really becoming a role model for this. This is how we need to disseminate the communication, information. And this miracle can really save the life. And also, not saving alone the life. Giving a quality life is important. I'm sure out of these blue shirts, more than half of the strength is senior community, senior citizens. All of them must be leading a quality of life. That is more important. Thanks to Dr. Gopu and of course Dr. MSP, all the time very handy next to your cath lab, all the time I have spotted many times. Of course Dr. Susan Madam, senior most non-invasive cardiologist, who has been always supporting the program, especially this kind of unique programs. Bharat, Karthik, who are equally handy all the time. I have seen many times, because few of my close friends, family friends also survived this out of primary angioplasty program. I am very happy and proud to say this is one of the unique flagship program whole Tamil Nadu should be proud of. Chennai, I haven't seen any facility having this kind of programs. There are centers doing elective angioplasties. Elective angioplasties, a day later, 2 days later, 3 days later. But doing this miraculous job within the window of 60 to 90 minutes, it's only God's job. Thank you once again, the entire clinical team, of course the other supporting staff and media once again, the more important, the warriors for coming all the way to encourage this kind of awareness sessions. Once again, we sincerely thank Honorable Chief Guest, Sylendra Babu sir and MLA Arvind Ramesh, who has been all the time looking up to us and of course helping the needy. Thank you once again.